படத்தோட பேர் உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும், பத்மஸ்ரீ. பத்மஸ்ரீனால நம்ம யாரும் மறக்க மாட்டோம். பத்மஸ்ரீ கமல் சார், எனக்கு பிடிச்ச ஆக்டர், உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரியும், உலக நாயகன். அதே மாதிரி சலங்கை ஒளி படம் வந்து பல முறை பார்த்துருக்கேன். அந்த மாதிரி ஒரு பரதநாட்டியத்தை வச்சு, ஒரு கிளாசிக்கல் டான்ஸை வச்சு ஒரு நல்ல கதை பண்ணியிருக்காங்க. அந்த படத்தில் நடிக்க முடியல, இந்த படத்துலையாவது ஒரு நடிக்க உள்ள நல்ல வாய்ப்பு கிடச்சிருக்கு. அதில் ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம். ஏன்னா இந்த மாதிரி ஒரு கிளாசிக்கலில் நமக்கு ஆட தெரியுதோ இல்லையோ, ஆடுறவங்க கூட இருக்குங்கிற சந்தோஷம் தானே. அதனால் இந்த படம் வெற்றி அடைகிறதுக்கு வாழ்த்துக்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். Hi, I'm Anurag. This is my first Tamil film. I've been introduced for the first time in Tamil industry, and I need to learn Tamil. I don't know Tamil very much. I know a little bit, so I'll be learning Tamil very soon, and it will be easy for me to do Tamil film also. There are different characters in this film of mine, and I need all your blessings. Thank you. పారాయణ ఫలం నిత్యం అష్టైశ్వర్య ప్రదాయకం. జై జై వాసవి మాత వాసవి కన్య పరివారయుతామలా కుసుంబ శ్రేష్ఠి పుత్రివి సర్వ సౌభాగ్య జనని శ్రీకటాక్ష ప్రధాయిని తేజోస్వరూపిణి శ్రీ మహేశ్వరి వాసవి నగరేశ్వరి పరమేశ్వరి. నీ మహాద్భుత దివ్య చరితము నిత్యమున్ పఠించినన్ భువిలో సర్వార్థ సిద్ధులు పొందుటరుదు దేవి వాసవి. దేవదేవి సురేశ్వరి జగదీశ్వరి భువనేశ్వరి కావు మము నెల్ల వేళల కన్యకా పరమేశ్వరి దేవి పాహిమాం పాహిమాం. నమస్తే జగదేక మాతః. Padmashri. This morning we are honored by the presence of Dr. K. Roshai, Sri Chatru Naik, Deputy General Manager of Meher Baba Movies, Sri Balaji, next I request Dr. Rosia sir. We request Hero Anurag to please come over the stage. Kumari Sita Narayan to please come over to the stage. We request Dr. Roshaya sir to do the camera roll.
Thank you, sir. Kindly be please seated. Excellency, Governor of Tamil Nadu. PM Ravi Kumar Babu simultaneously is going to read Vinamra Vandanam. మాన్యశ్రీ శ్రీ కొణిజేటి రోషయ్య గారు గవర్నరు తమిళనాడు వారికి వినమ్ర వందనం. ఎల్లలు చెరిపివేసిన తెలుగు కీర్తి పతాక 8 పదులు దాటిన ఎన్నదగిన జీవన ఏరువాక మన వేషం మన భాష రూపెత్తిన అపరూప విగ్రహం నిమ్నోన్నతాలు నిబ్బరంగా స్వీకరించిన నికార్సు జీవితం నిగారించిన వ్యక్తిత్వం శాంతి స్వరూప మనస్తత్వం కర్మయోగ మర్మం కరతలామలకం చేసుకుని కార్యదీక్షతకు అంకితమైన కల్మషరాహిత్యం తామరాకుపై నీటి బొట్టు తమస్సును దరికి రాని కరకు తర్జని గమ్యాలు దాటుకుంటూ సాగిన రమ్య జీవనకేలి ఆ గమ్యాలు ఏవైనా హక్కున చేర్చుకునే విలక్షణ శైలి ఆడంబరం ఆమడ దూరానికి నెట్టి ఆత్మీయతకు పర్యాయమైన ఆలోచన రత్నపేటి మన ఆదర్శానికి మన దార్శనికతకు నిలువెత్తు సంతకం మచ్చలేని వ్యక్తిత్వం మర్మాలు తెలియని కర్మయోగి మకుటాయమాన మనీషి మనకు ఆదర్శం మన రోషయ్య గారు మీకు వందనం అభివందనం అభివందన చందనం వందనం అభివందన చందనం. Dr. Tulsi. Hello. I request Thalaivaasal Vijay sir to say a few words to us. படத்தினுடைய பூஜைக்கு வந்திருக்கிற எல்லாருக்கும் என்னுடைய காலை வணக்கங்கள். சாதாரணமாக கவர்னர் விளக்கேற்றி வச்சு ஒரு படத்தை ஆரம்பிக்கிறதுன்றது நான் இட்ஸ் வெரி ரேர் அண்ட் திஸ் இஸ் த ஃபர்ஸ்ட் டைம் ஐ ஆம் எக்ஸ்பீரியன்சிங் திஸ் அண்ட் ஐ எம் ஷுவர் இந்த மாதிரி ஒரு நல்ல விழாவாக அமைஞ்ச இந்த ஒரு தருணம் படமும் நல்ல படமாக அமைஞ்சு ஒரு வெற்றி படமாக அமைய என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் அண்ட் ஆல் தி பெஸ்ட் அண்ட் குட் லக் டு Abhinay, am I right? Anurag, the hero of the film, and the director and Ramani and the whole crew. God bless you, sir. Thank you. Meher Baba movies, பத்மஸ்ரீ மிகப்பெரிய ஒரு விருதினுடைய பெயரை படத்திற்கு வைத்திருக்கிறார்கள். இந்த படம் நிறைய விருதுகளை வாங்க வேண்டும், மிகப்பெரிய வெற்றி படமாக ஆக வேண்டும். இந்த படத்தினுடைய இயக்குனர் தம்பி திரு பாலாஜி அவர்கள் மிகப்பெரிய ஒரு வெற்றிப்பட இயக்குனராக வர வேண்டும். தம்பி ஹீரோ அவர்களும் ஹீரோயின் அவர்களும் இந்த படத்தின் மூலமாக இன்ட்ரடியூஸ் ஆகி நிச்சயமாக பல படங்களில் நடித்து நல்ல பெயர் வாங்க வேண்டும் அப்படின்னு எல்லாம் வல்ல இறைவனை வேண்டிக் கொள்கிறேன். நன்றி, வணக்கம். ரொம்ப ரொம்ப சந்தோஷம். மியூசிக் டைரக்டர் என் வீட்டு பக்கத்தில் தான் இருக்காரு. அப்பப்போ நல்ல டியூன் போடுவார், ஏன்னா சவுண்ட்லாம் கேட்க நல்ல பாட்டு பாடுவார். அப்புறம் பாலாஜி சார் டைரக்டரை பற்றி சொல்ல வேண்டிய அவசியம் இல்லை, நல்ல ஒரு இயக்குனர். பத்மஸ்ரீ படத்தினுடைய டைட்டில் அப்படின்னு சொன்ன உடனே எனக்கு கமல் சார் தான் ஞாபகத்தில் வரும். ஏன்னா பத்மஸ்ரீ கமலஹாசன் அவர்கள், உலக நாயகன் கமலஹாசன் அவர்கள் சார் சலங்கை ஒளி படத்தில் நடித்தார். அந்த படம் பரதநாட்டியத்தை வச்சு எடுத்தது. பல முறை அந்த படத்தை பார்த்துருக்கேன். அந்த படத்தில் நடித்ததில்லை, ஏன்னா ஊரில் இருந்தோம் அப்பெல்லாம். இப்போ அந்த மாதிரி சலங்கையை வச்சு பரதநாட்டியத்தை வச்சு ஒரு அழகான பத்மஸ்ரீன்னு படம் எடுக்கிறாங்க. இதில் நடிக்கிறதுக்கு ஒரு வாய்ப்பு கிடைச்சிருக்கு. உண்மையிலே இது ஒரு நல்ல படம், வெற்றி படம் அமைய உங்கள் எல்லாருடைய பிளஸிங் இருக்குது, பெரியவங்களுடைய பிளஸிங் இருக்குது. இந்த படம் வெற்றி படமாக அமைவதற்கு வாழ்த்துக்கு. Tulsi Reddy garu, please share a few words.
అవుతున్న పద్మశ్రీ సినిమా సందర్భంగా రిలీజ్ సందర్భంగా ఈ యొక్క పూజ సందర్భంగా ఇక్కడికి విచ్చేసిన కళాకారులకు కళాభిమానులకు కళా పోషకులకు ఈ సినిమాకు సంబంధించిన సాంకేతిక సిబ్బందికి నటీనటులకు పాత్రికేయులకు అందరికీ నా హృదయపూర్వక వందనం అభివందనం. కళలు మానవ జీవితంలో ఒక అంతర్భాగం. కళలు లేని జీవితం నిర్వీర్యం, నిస్తేజం, నిస్సారం. అంటే సమాజం మీద ఒక శంకరాభరణం, ఒక సాగర సంగమం అటువంటి సినిమాలు ఏ విధంగా ఒక శాశ్వత ముద్రను వేశాయో అటువంటి ఒక శాశ్వత ప్రతిబింబించాలని సాహితీ సంగీత సౌరభాలతో గుబాలింపు చేయాలనే ఉద్దేశంతో అటు ప్రొడ్యూసర్ శ్రీబాబు గారు, మిగతా కో ప్రొడ్యూసర్స్, డైరెక్టర్ బాలాజీ గారు ఒక కృత నిశ్చయంతో ఉన్నారు. ఖచ్చితంగా ఈ సినిమా సంగీత I'm just lucky to work with such a great politician and all my directors and producers. It's a little bit difficult for me to work in Tamil film because I don't know Tamil, but I learn Tamil and I can do that easily. I just want all your blessings. Thank you, and next speech will be confirmed in Tamil. Thank you. Hi, this is Sita Narayan. I'm from Bombay. Actually, I don't know Tamil, but I'll learn Tamil soon, and I'm highly obliged that I'm working with such big people, and such people are associated with my movie. It's like a huge opportunity for me, and I would like to thank you everyone who is associated with this movie, the director, producer sir, Mr. Tulsi Reddy sir, and everyone whom I know. Thank you so much. தமிழ் கொஞ்சம் கொஞ்சம் தெரியும். I'm Telugu fourth movie, fifth movie Tamil first movie. Okay, thank you. நான் நிறைய பேசணும், ஆனால் என்னுடைய சிஷ்யன் டைரக்டரு நான் பேசினா இப்போ நல்லா இருக்காது. வெற்றி விழாவில் பேசுகிறேன். இருக்கின்ற உங்கள் அனைவருக்கும் நன்றி கலந்த வணக்கத்தை தெரியப்படுத்திக் கொள்கிறேன். அதாவது சினிமா துறையில் நிறைய பேர் வருவாங்க, நிறைய பேர் போயிடுவாங்க. இந்த படத்தை இன்னைக்கு எப்படின்னு கேட்டால் சங்கராபரணம் அப்படிங்கிற ஒரு படம் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்த படம். அது எந்த அளவிற்கு அந்த படம் சங்கராபரணம் ஹிட் ஆச்சு அப்படிங்கிறது நம்ம எல்லாருக்குமே தெரியும். அது தெலுங்கா இருந்தாலும் சரி தான், தமிழாக இருந்தாலும் சரி தான், எல்லாருமே அந்த படத்தை பார்த்து ஜாதி மதம் பேதம் இல்லாமல் அந்த படத்தை பார்த்து ரசிச்சிருக்கிறோம். அதே போன்று இந்த பட தயாரிப்பாளர் குழுவில் ஏற்கனவே என்னை சந்திச்சாங்க. எனது நண்பர் மகேஷ் அவர்கள் நிறைய படத்தில் நடிச்சிருக்கிறாரு. அவர் என்னுடைய ரொம்ப நீண்ட கால ஃப்ரெண்ட் அவர். அப்போ அந்த படத்தை பற்றி அவங்களுடைய ஸ்டோரி இதெல்லாம் சொல்ல போகும்போது உண்மையிலேயே இந்த படம் மிக ஒரு பெரிய வெற்றி படமாக, அதாவது சங்கராபரணத்துக்கு அடுத்தாப்புல அதில் என்னென்ன கேரக்டர்ஸ், என்னென்ன ஆக்டிங்ஸ், என்னென்ன இது இருந்தோ அதை விட நல்லபடி அந்த படத்தை நாங்கள் இயக்கி காட்டுவோம். அந்த படத்தை நாங்கள் ஒரு பெரிய வெற்றி படமாக நாங்கள் செஞ்சு காட்டுவோம் அப்படிங்கிற மாதிரி அவங்க வாக்குறுதி கொடுத்துருக்காங்க. அவங்க கொடுத்தா கூட இன்னைக்கு 10 பேர் 100 பேர் இருக்குன்னு சொன்னால் இந்த படத்தினுடைய வெற்றி விழாவை யார் கையில் இருக்குன்னு சொன்னால் உங்களை மாதிரி எல்லாம் இருக்கக்கூடிய ஆடியன்ஸ் கையில் தான் இருக்குது. ஏன்டா இவங்க எவ்வளோ சிரமத்துக்கு இடையில் அந்த படத்தை அவங்க எடுக்கிறாங்க. ஏன்டா இது ஒரு குழு. இது இவங்க அந்த படத்தை எடுக்கிறதுனால இந்த படம் ரீச் ஆகணும் அப்படிங்க போகும்போது நம்மளை போன்றவர்கள் எல்லாரும் அவங்களுக்கு உறுதுணையாக இருந்து இந்த படத்தினுடைய வெற்றி வாய்ப்பை நம்ம எல்லாரும் அதை வாங்கி கொடுக்கணும். அது நமக்கு அமர்ந்திருக்கக்கூடிய கையில் இன்னைக்கு ஒருத்தர் 2 பேர் சொல்லுவாங்க, 2 பேர் 100 பேர் சொல்லுவாங்க, இப்படியே போய் இது பண்ணுவோம். அந்த படனுடைய வெற்றி நம்மளுடைய கையில் இருக்கு. கண்டிப்பாக இந்த படம் எல்லாம் வல்ல இறைவனை கேட்டுக்கொண்டு மிக மிக பெரிய ஒரு வெற்றியாக அமைய வேண்டும் என்று கேட்டுக்கொண்டு விடைபெறுகிறேன். நன்றி, வணக்கம். தேங்க்யூ சார். சரியா பேச தெரியாது, படம் பண்ணதான் தெரியும். படம் பேர் பத்மஸ்ரீ. ஃபோன் வேற ரொம்ப டிஸ்டர்ப் பண்ணி ஷார்ட்டாக முடிச்சுக்கிறேன். ஏன்னா நிறைய பேர் பேச வேண்டியது இருக்கு. படம் நலமாரியாக வரும்னு சொல்லிட்டு எல்லார்கிட்டையும் வேண்டிக்கிறேன். ஓகே, தேங்க்யூ. சாந்தி, நான் சென்சார் போர்டில் இருக்கேன்.
சார் வந்து ப்ரொடியூசர் சார் வந்து என்னை பார்த்துட்டு ஹீரோயின் மதர் கேரக்டர் ஃபிக்ஸ் பண்ணியிருக்காரு. ஸோ நான் நல்லா பண்ணணுன்ட்டு நிறைய படம் பண்ணியிருக்கேன். பட் இதில் எனக்கு நல்ல கேரக்டர் கொடுத்துருக்காங்க. இப்போ அப்பா டக்கரில் அஞ்சலிக்கு மதர் கேரக்டர் எல்லாம் பண்ணிகிட்ருக்கேன். பட் ஸ்டேஜ் ஃபியர் ரொம்ப ஜாஸ்தி எனக்கு. ஸோ தேங்க்யூ ஸோ மச்.